معزز عدالت، قبل اس کے کہ میں اپنی تحقیق کی تفصیل میں داخل ہوں، میں ایک نہایت اہم پہلو عدالت کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ جب مرد اور عورت کے درمیان جنسی تعلق قائم ہوتا ہے تو انسانی جسم اور دماغ میں کئی مثبت عمل رونما ہوتے ہیں، جن میں دماغ میں خوشی اور سکون کے ہارمونز کا بڑھنا، یادداشت اور جذباتی توازن کی مضبوطی، رشتوں میں گہرائی اور اعتماد کا فروغ، جسمانی قوت اور قوت مدافعت میں اضافہ، یہ وہ عناصر ہیں جو نہ صرف فرد کی صحت بلکہ معاشرت کی بنیاد کو بھی مستحکم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ہیلینا نے پھر اپنا لہجہ اور بھی سنجیدہ کر لیا اور گراف کو چھوڑ کر دونوں ہاتھوں کو مضبوط سے آپس میں باندھا اور ہماری طرف متوجہ ہوئی۔ مگر جب وہی مرد کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو نتائج یکسر مختلف اور نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں میری تحقیق کی جانب۔ تو مائی لارڈ، میری تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ اس صورت میں دماغ میں موجود نیورولوجیکل کوآرڈینیٹر شدید کنفیوز ہو جاتا ہے، ہارمونز کا توازن بگڑ جاتا ہے، یادداشت اور جذباتی توازن متاثر ہوتے ہیں، رشتوں میں کشیدگی پیدا ہوتی ہے اور طویل مدتی اثرات میں یہ جان لیوا بیماریوں کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ہیلینا نے اپنے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ زویا کو کچھ کہا تو زویا نے تیزی سے ایک اور کاغذ جسٹ کو پکڑایا اور پھر عدالت کے سامنے ایک چارٹ اور ڈیٹا پیش کیا جس میں مرد عورت اور مرد مرد تعلقات کے اثرات کا واضح موازنہ دکھایا گیا تھا۔ معزز عدالت، یہ تحقیق محض نظریہ نہیں بلکہ تجربات، سروے اور 4 سال کی مسلسل مشاہدے کی بنیاد پر ہے۔ میں یہ ثبوت عدالت کے سامنے پیش کر رہی ہوں تاکہ حقیقت واضح ہو اور انسانی زندگی اور معاشرت کے اصول عدالت کے علم میں آئیں۔ جج اور باقی سب عملہ نہایت غور سے اس سب کو پڑھ رہے تھے۔ آبجیکشن مائی لارڈ، ہم ان کی بات پر کیسے بھروسہ کریں؟ یہ جھوٹی تحقیق بھی تو ہو سکتی ہے۔ نک نے ڈیسک پر ہاتھ مارتے ہوئے اپنا آبجیکشن پیش کیا۔ زویا کے سوا باقی سب نے اسے دیکھا۔ آبجیکشن اوور لوڈ، جج نے ہتھوڑا بجایا۔ وہ مزید کچھ کہنے والا تھا کہ ڈاکٹر ہیلینا نے عدالت کی طرف نگاہ اٹھائی، پھر اپنی آواز میں سنجیدگی اور علمی وقار کے ساتھ پھر بولنا شروع کیا۔ مائی لارڈ، میں یہاں بتانا چاہتی ہوں کہ میں عالمی ادارہ صحت کے سائنسدان فرانکوئس جیکب کے ساتھ مل کر اس پر تحقیق کی ہے اور یہ رہی ان کی دستخط شدہ رپورٹ۔ زویا کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ ابھری اور نک واپس بیٹھ گیا۔ معزز عدالت، میری تحقیق کے نتیجے میں نے ایک نیا نیورولوجیکل ڈس آرڈر دریافت کیا ہے اور اس پر باقاعدہ میں نے عالمی ادارہ صحت سے بات کی اور ان کے سائنسدانوں کے ساتھ پھر تحقیق کی تو یہ نیا ڈس آرڈر سامنے آیا جس کا نام سائیکو نیورولوجیکل ایمبیلنس سنڈروم ہے۔ ڈاکٹر ہیلینا نے وضاحت کرتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ یہ سنڈروم صرف اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب مرد یا عورت کے جنسی تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ تحقیق کے دوران ہم نے مشاہدہ کیا کہ دماغ میں موجود نیورولوجیکل کوآرڈینیٹر شدید طور پر متاثر ہوتا ہے، جذباتی توازن بگڑتا ہے، یادداشت اور رویے کی پیچیدگی پیدا ہوتی ہے، طویل مدتی اثرات میں یہ جان لیوا بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے جس سے فرد کی جسمانی اور ذہنی صحت متاثر ہوتی ہے۔ اس نے عدالت کے سامنے چارٹ، گراف اور کیس اسٹڈیز بھی پیش کی جو 4 سالہ تحقیق کے نتائج کی وضاحت کر رہے تھے۔ پھر عالمی ادارہ صحت کے سائنسدانوں کے سائنس شدہ گواہی بھی پیش کی۔ ہر بار جب ڈاکٹر ہیلینا کوئی ڈیٹا دکھاتی اس کے لہجے میں وہ وزن اور سنجیدگی محسوس کی جاتی جو ہر لفظ کو اہم اور قابل غور بناتی تھی۔ مخالفین کا وکیل نے بس خونخوار نظروں سے زویا کو دیکھ رہا تھا جو چپ چاپ کھڑی بس کاغذات کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر ہیلینا کے تمام شواہد عدالت کے سامنے پیش کرنے کے بعد زویا نے نرمی اور ادب کے ساتھ ڈاکٹر ہیلینا کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر ہیلینا، عدالت کے سامنے اپنے قیمتی وقت اور تحقیق کے نتائج پیش کرنے کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے شکر ادا کرتی ہوں۔ اب آپ اجازت دیں تو میں اپنے باقی کندھا کو پیش کروں گی۔ ڈاکٹر ہیلینا نے مسکرا کر سر ہلایا
اس کے بعد زویا نے اپنی انگلی سے چند لمحے کے لیے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اشارہ کیا اور ویڈیو کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اسکرین پر ڈاکٹر ہیلینا غائب ہو گئی اور کمرہ عدلیہ میں دوبارہ سکوت چھا گیا۔ زویا نے پھر اپنے کاغذات مرتب کیے، کچھ فائلز جج کی طرف بڑھائے اور احترام کے ساتھ کہا، معزز عدالت، میں گزارش کرتی ہوں کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں مزید 3 کنندہ حضرات کو عدالت کے سامنے پیش کر سکوں۔ یہ حضرات اپنی تحقیق اور شواہد براہ راست عدالت کے سامنے پیش کریں گے۔ چند لمحوں کے بعد جج نے اپنے سر کو ہلکا سا جھکایا اور ہتھوڑا بجا کر نرم مگر سنجیدہ آواز میں کہا، مس زویا، عدالت آپ کی درخواست منظور کرتی ہے۔ آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ مزید 3 کنندہ حضرات کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ وہ اپنی تحقیق اور شواہد براہ راست بیان کر سکیں۔ زویا نے سر ہلکا سا جھکایا، ایک لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر اپنی فائلز ترتیب دینے لگی۔ زویا نے ایک اور کاغذ جج کے سامنے پیش کیا۔ زویا نے اگلی ویڈیو کال کنیکٹ کی۔ چند لمحوں کے بعد اسکرین پر ڈاکٹر مارک اور ڈاکٹر لوئس نمودار ہوئے۔ دونوں کے چہرے پر علمی وقار، تجربے اور سنجیدگی کی جھلک واضح تھی۔ ان کی موجودگی عدالت میں ایک خاص سنجیدگی کا ماحول پیدا کر رہی تھی۔ ڈاکٹر مارک نے پہلے اپنی بات شروع کی، معزز عدالت، میرا نام ڈاکٹر مارک ہے۔ میں جسمانی طب اور نیورولوجی کے شعبے میں 16 سال تحقیق میں مصروف ہوں۔ میری تحقیق کا مرکزی محور انسانی جسم اور دماغ کے تعلقات میں ہم جنس تعلقات کے اثرات کی گہرائی ہے۔ ڈاکٹر لوئس نے فوراً اپنی بات جوڑی اور اپنے لہجے میں سنجیدگی کے ساتھ کہا، معزز عدالت، میں ڈاکٹر لوئس ہوں۔ میں نے طویل عرصے تک انسانی نفسیات اور دماغی پیچیدگیوں پر تحقیق کی ہے۔ آج میں عدالت کے سامنے اپنی تحقیق کے ان پہلوؤں کو پیش کرنے آیا ہوں جو نہ صرف گہرے بلکہ خوفناک نتائج کی عکاسی کرتے ہیں۔ زویا نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ دونوں ڈاکٹرز مکمل طور پر تیار ہیں۔ پھر ڈاکٹر لوئس چونکہ سینئر تھے تو وہ بولنا شروع ہوئے، معزز عدالت، ہماری تحقیق نے واضح کیا ہے کہ مرد مرد یا عورت عورت تعلقات نہ صرف نفسیاتی یا جذباتی نظام کو متاثر کرتے ہیں بلکہ دماغی اور جسمانی رگوں اور اعضاء میں بھی غیر معمولی تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں۔ خاص طور پر کارٹیکل لمبس رگیں اور نیورو فزیولوجیکل سائنیپس شدید دباؤ میں آ جاتی ہیں، جس سے یادداشت، جذباتی توازن اور سماجی رویوں میں گہری خرابی پیدا ہوتی ہے۔ مزید برآں، اسپیئر وینٹریکولر نیورونز اور ہائپوتھیلیمک پیپٹائڈ سسٹم میں غیر معمولی رد عمل جنم لیتے ہیں جو فرد کے جسمانی اور دماغی نظام کو مسلسل ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ ڈاکٹر لوئس نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر گہری سانس اندر کھینچی، معزز عدالت، اور سب سے خوفناک دریافت یہ ہے کہ یہ تعلقات ایک نئی جان لیوا حالت کو جنم دیتے ہیں جسے ہم نے نام دیا ہے کوگنیٹولوجیکل چیزی۔ یہ چیزی صرف دماغ اور جسم کو متاثر نہیں کرتی بلکہ انسان، اعصاب، دل کی رگیں، جگر اور دیگر اہم اعضاء بھی شدید دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ ابتدائی مراحل میں یہ خاموش رہتی ہیں لیکن وقت کے ساتھ یہ انفرادی جسم اور دماغ دونوں پر ناقابل علاج اثرات مرتب کرتی ہیں۔ ڈاکٹر مارک نے اپنی فائل سے ایک گراف عدالت کے سامنے پیش کیا جس میں مختلف نیورولوجیکل اور جسمانی رد عمل، ہارمونل امبیلنس اور رگوں میں دباؤ کی تفصیل موجود تھی، اور زویا کو اشارہ کیا تو زویا نے بالکل ویسا ہی کاغذ جج اور باقی عملے کو دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نتائج محض اعداد و شمار نہیں بلکہ حقیقی مریضوں کے مشاہدات، کلینکل اسٹڈیز اور 4 سالہ مسلسل تحقیق کا نتیجہ ہیں۔ زویا نے ویڈیو کال میں گراف زوم کر کے ہمیں دکھایا، معزز عدالت، یہ وہ معلومات ہیں جو انسانی زندگی اور صحت کے لیے سنجیدہ خطرہ بن سکتی ہیں۔ زویا نے گہرائی سے سانس لیا، ہر فائل اور ہر گراف پر ہاتھ رکھتے ہوئے عدالت کو یقین دلایا کہ یہ شواہد مکمل، مستند اور ہر پہلو سے سنجیدہ ہیں۔
जज ने अपना हथौड़ा हल्का सा बजाकर अदालत की तवज्जो हासिल की। फिर गहरी, मजबूत और पुरवकार आवाज में पूछा, मिस जोया, मुअज़्ज़िज़ डॉक्टर हजरात, अदालत ये जानना चाहती है कि आपकी पेश करदा तहकीकात की रोशनी में क्या वाकई मर्द मर्द या औरत औरत के जिनसी ताल्लुकात इतने गहरे और खतरनाक असरात मुरतब करते हैं कि इंसानी दिमाग, जिस्म, रगों और रिश्तों की साख्त नाकाबिले वापसी नुकसान उठाने पर मजबूर हो जाती हैं? और अगर ऐसा है तो आप किस हद तक यकीन दिला सकते हैं कि ये नताइज कतई मुस्तनद और आलमी मेयार के मुताबिक हैं? ये सवाल अदालत के कमरे में हवा की तरह फैल गया। हर फर्द इस संगीनी को महसूस कर रहा था। ज़ोया और डॉक्टर्स लम्हे के लिए खामोश हो गए, जैसे सवाल ने अचानक उनके दिमाग को संजीदगी, खौफ और गौर की गहराई में डाल दिया हो। उसी लम्हे वकील निक के चेहरे पर एक हल्की मगर मायने खेज मुस्कुराहट नमूदार हुई। उस मुस्कुराहट में इत्मीनान और छुपे हुए तज्जिये की झलक थी। गोया वो जानता हो कि सवाल ना सिर्फ ज़ोया बल्कि डॉक्टर्स को भी लम्हे के लिए हिलाकर रख दिया है। ज़ोया ने अपनी आंखें झुकाई और चंद लम्हों के लिए खामोश रही। डॉक्टर्स ने भी एक दूसरे को घूरते हुए मुख्तसर इशारा किया, जैसे सोच रहे हों कि किस अंदाज में इस सवाल का जवाब अदालत के सामने पेश किया जाए। चंद लम्हे की खामोशी के बाद डॉक्टर मार्क ने अपनी निशिस्त सीधी की और अपने दोनों हाथ मेज पर रखकर अदालत की तरफ निगाह जमाई। उसके चेहरे पर संजीदगी और एतमाद की झलक साफ नजर आ रही थी। हर लफ्ज उसके दिलो-दिमाग से निकलकर अदालत के हर गोशे तक पहुंच रहा। मुअज़्ज़िज़ अदालत, उसने अपनी आवाज में वजन और वक़ार के साथ कहा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये नताइज कतई और मुस्तनद हैं। डॉक्टर मार्क ने आहिस्ता से लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ हाथ बढ़ाया और एक ग्राफ अदालत के सामने पेश किया। हमारी तहकीक ने 4 साला मुसलसल मुशाहिदे और क्लिनिकल तजुर्बात की बुनियाद पर ये साबित किया है कि मर्द मर्द और औरत औरत के जिनसी ताल्लुकात इंसानी दिमाग, जिस्म और रगों के निज़ाम पर नाकाबिले इनकार असरात मुरतब करते हैं। उसने एक गहरी सांस ली, फिर अदालत में मौजूद हर शख्स को देखते हुए बोलना शुरू किया। जिस्मानी सतह पर रगों और दिल की धड़कन के निज़ाम में खलल पैदा होता है। स्पेयर वेंट्रिकुलर न्यूरॉन्स और हाइपोथैलेमिक पेप्टाइड सिस्टम की कारकर्दगी मुतासिर होती है और कुव्वते मुदाफ़त कमज़ोर हो जाती है। डॉक्टर मार्क थोड़ा सा पीछे हटा, एक हाथ अपनी पेशानी पर रखा, जैसे उसने अभी-अभी कुछ हिला देने वाला सोचा हो, फिर अपनी आंखें अदालत की तरफ मरकूज की। ज़ोया और डॉक्टर लुइस उसे ही देख रहे थे। दिमागी असरात में न्यूरोलॉजिकल कोऑर्डिनेटर शदीद कंफ्यूज हो जाता है, याददाश्त और जज्बाती तवाज़ुन बिगड़ जाते हैं और समाजी रवैये मुतासिर होते हैं। उसने अपनी आवाज़ में शिद्दत पैदा की और एक लम्हे के लिए लैपटॉप से नज़र उठाकर सोया और जज की तरफ देखा, फिर कहा, और सबसे खतरनाक दरियाफ्त ये है कि ये ताल्लुकात एक नई जानलेवा हालत को जन्म देते हैं। ये हमने पहले भी बताया है और जिसे हमने नाम दिया है कोगी न्यूरोलॉजिकल चेज़ी। डॉक्टर मार्क ने अपनी उंगली से ग्राफ के मुख्तलिफ नक़ात की तरफ इशारा किया, जहां मरीजों की जिस्मानी और दिमागी पेचीदगियों की तफसील दिखाई गई थी। उसके लबों पर एक मुख्तसर मगर मायने खेज झुकाव था, जो ये जाहिर कर रहा था कि ये नताइज ना सिर्फ खौफनाक बल्कि नाकाबिले इनकार हैं। ये चीज़ें इब्तदाई मराहिल में खामोश रहती हैं, मगर वक्त के साथ जिस्म और दिमाग के तमाम निज़ाम मुतासिर हो जाते हैं। अगर बर वक्त तशख़ीस या रोकथाम ना की जाए तो ये इंसानी ज़िंदगी के लिए हकीकी खतरा बन जाती हैं। डॉक्टर मार्क ने अपनी कुर्सी से उठकर एक लम्हे के लिए अपनी नशिस्त सीधी की, फिर एक हाथ से अपनी गर्दन सहलाते हुए कहा, मुअज़्ज़िज़ अदालत, ये शवाहिद महज नज़रियात या क़यासत नहीं, बल्कि मुसलसल 4 साल की मेहनत, मुशाहिदे और क्लिनिकल स्टडीज़ का नतीजा है। हर डेटा, हर ग्राफ और हर मुशाहिदा इंसानी ज़िंदगी और जिस्मानी हकीकत की अक्कासी करता है। कमराए अदालत में एक संजीदा सुकूत छा गया। ज़ोया ने डॉक्टर मार्क की बात को गौर से सुना। उसके हाथ थोड़े काँप रहे थे, मगर आँखों में मुकम्मल काबू और तवज्जो थी। डॉक्टर लुइस ने अपने नशिस्त पर हाथ आराम से रखे।
आप दोनों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अब आप दोनों से इजाज़त चाहूँगी। मुझे डॉक्टर पॉल की तहकीक को अदालत के सामने पेश करना है। ज़ोया ने डॉक्टर मार्क और डॉक्टर लुइस से इजाज़त चाही, तो डॉक्टर हेलेना की तरह वो भी मुस्कुराए कॉल काट दी। जज, वकील निक और तमाम हाज़रीन डॉक्टर मार्क और डॉक्टर लुइस की वज़ाहत से मुतासिर तो थे, मगर कोई एक लफ्ज़ भी अदा नहीं कर रहा था। ज़ोया ने एक लम्हे के लिए अपनी फाइल्स को थामा, फिर अपनी उंगलियों से तेज़ हरकत में लैपटॉप की स्क्रीन पर एक इशारा किया। स्क्रीन पर एक लम्हे में डॉक्टर पाउल नमूदार हुए। उनका चेहरा संजीदगी, तजुर्बे और मुताले के कई गहरे असरार से मामूर था और उनकी आंखों में वो इल्मी वक़ार झलक रहा था, जो सिर्फ़ 16 साल की तहकीक और मुशाहदे से आता है। डॉक्टर पाउल ने अपनी गहरी साँस ली और अपनी बात शुरू की। मुअज़्ज़ज़ अदालत, शायद ये सवाल शायद ज़हन में आए कि कैसे एक ही ताल्लुक, सिर्फ़ एक रवैया, इतनी पेचीदगी और जानलेवा बीमारियाँ जन्म दे सकता है। मैं उसकी तफ़सील अदालत के सामने वाज़ेह कर देता हूँ। उन्होंने अपनी फाइल्स खोली और स्क्रीन पर एक चार्ट दिखाया। हर लाइन, हर रंग और हर निशान एक मुख्तलिफ निज़ाम, जिस्म और दिमाग के ताल्लुक को ज़ाहिर कर रहा था। सबसे पहले न्यूरोलॉजिकल असरात। एक ही ताल्लुक से दिमाग में मौजूद स्पेयर वेंट्रिकुलर न्यूरॉन्स मुतासिर हो जाते हैं, जिससे याददाश्त और जज्बाती तवाज़ुन बिगड़ जाता है। दिमाग की सिग्नलिंग की रफ्तार कम हो जाती है और न्यूरॉन्स के दरमियान राब्ता नाक़िस हो जाता है। उन्होंने एक लम्हे के लिए हाथ हवा में उठाकर उस बात की शिद्दत दिखाई, फिर कहा, दूसरा हार्मोनल अदम तवाज़ुन, हाइपोथैलेमिक पेप्टाइड सिस्टम मुतासिर होता है, जिससे कॉर्टिसोल, डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे अहम हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। नतीजा ये निकलता है कि जिस्म में दबाव बढ़ता है, सुकून और खुशी के एहसास कमज़ोर हो जाते हैं और जिस्मानी कुव्वत मुदाफ़त मुतासिर होती है। डॉक्टर पॉल ने फिर गहराई से बताया। तीसरा, दिल और रगों की पेचीदगियाँ। एक ही ताल्लुक से दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती है, सप्लाई करने वाली रगें दबाव में आ जाती हैं और खून की रवानी मुतासिर होती है। नतीजतन जिस्मानी आज़ा, ख़ास तौर पर जिगर और गुर्दे, मुस्तैदी से काम नहीं कर पाते। डॉक्टर पाउल ने अपने हाथ से चार्ट की पेचीदा खतूत की तरफ इशारा किया और कहा, चौथा, ये सब निज़ाम एक साथ मुतासिर हो जाते हैं और एक जानलेवा मरकब बीमारी पैदा करते हैं, जैसे डॉक्टर मार्क और डॉक्टर लुइस ने बताया, जिसे नाम दिया है कोगी न्यूरोलॉजिकल चेज़ी। इब्तदाई मराहिल में ये खामोश होती है, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता है, दिमाग और जिस्म और जज्बाती निज़ाम सब मुतासिर हो जाते हैं और अगर बर वक्त तशखीस ना की जाए, तो ये इंसानी ज़िंदगी के लिए हकीकी खतरा बन जाती है। ज़ोया के हाथ फाइल्स पर मजबूती से जमे हुए थे। उसके चेहरे पर हैरत, संजीदगी और एहतराम की झलक थी। जज की आंखों में एक छोटा-सा इत्मीनान नज़र आया, जबकि वकील निक के चेहरे पर वही छुपी हुई मुस्कुराहट थी, जो समझा रही थी कि यह सवाल वाक़ई चैलेंजिंग और फैसलाकुन था। डॉक्टर पॉल ने आखिरी बार अपनी निगाह अदालत में मौजूद हर फर्द की तरफ मरकूज़ की और कहा, मुअज़्ज़ज़ अदालत, ये वो हकीकत है जो सिर्फ़ एक ताल्लुक की बुनियाद पर इंसानी जिस्म, दिमाग और ज़िंदगी के तमाम निज़ामों में इतनी बीमारियाँ पैदा कर सकती हैं, जिसके खतरनाक होने का कोई हद नहीं। माय लॉर्ड, ये महज़ नज़रियात नहीं, बल्कि मुस्तनद तहकीक और मुसलसल मुशाहिदे का नतीजा है। कमराए अदलिया में सुकूत छा गया, लेकिन उस सुकूत में संजीदगी, हैरत और खौफ की गहराई नुमायाँ थी। हर शख्स महसूस कर रहा था कि आज अदालत में सिर्फ एक मुकदमा नहीं, बल्कि इंसानी हकीकत और ज़िंदगी के असूल पेश किए जा रहे हैं। आपके बेपनाह ताउन का दिल से शुक्रिया डॉक्टर पाउल। ज़ोया ने उनके सामने खड़े होकर सर को खम दिया। उसने कुछ कागज़ात सीने से लगा रखे थे। फिर डॉक्टर पॉल मुस्कुराए और स्क्रीन से गायब हुए। अदालत में सन्नाटा छा गया। ज़ोया की दलीलें अदालत पर छाई हुई थी। वकील ने खामोशी से सुनता रहा, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उठा। मिस ज़ोया, उसने नरम मगर ज़हरीले सुकून से कहा। ज़ोया ने उसे देखा और जज ने भी, बल्कि अदालत में मौजूद सब लोगों ने। आपकी बातें अपनी जगह ठीक है। मैं उससे इख्तलाफ नहीं करता कि कुछ नताइज माशरती नुकसानदा हो सकते हैं।
जोया ने लम्हे के लिए सांस लिया, जिससे उन्हें लगा कि निक कमजोर पड़ गया। मगर वो अचानक रुका और अपनी नजरें सीधे जज पर जमाकर बोला, लेकिन सवाल ये है, क्या इंसानी तारीख में हर उस चीज को जो नुकसानदेह समझी गई, कानून ने ममनू करार दिया? अगर ऐसा होता तो शराब, जुआ और दर्जनों दीगर अमाल कब के खत्म हो गए होते। मगर आज भी ये मौजूद है और कई जगह तो रियासती तहफ़्फ़ुज़ में पनप रहे हैं। तो फिर आपकी तहकीक कानून के लिए फैसलाकुन कैसे हो सकती है? ये अल्फाज कमरे में बिजली की तरह गिरे। जोया का हाथ फाइल पर रुका हुआ रह गया। आंखों के सामने जैसे धुंध सी छा गई। मैंने देखा उनके चेहरे का एतमाद लम्हे भर में लरस गया।